वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्रोग्राम इतिहास के पन्नियां विच विश्व भर के दर्शकों का स्वागत है, विश्व भर दी संगतां का स्वागत है। अज के प्रोग्राम के विच गलबात करांगे गुरु रामदास महाराज जी का गुरता गद्दी दिहाड़ा विश्व भर दी संगतां शरधा सत्कार नाल मना रही ने। तो गुरु रामदास महाराज जी के जीवन के उत्ते अज की गलबात करांगे। साडे नाल ने भाई साहब भाई अमरिंदर सिंह जी, जिन्हें कि हुणे हुणे इंग्लैंड का टूर जोड़ा आ वो लगा के आए ने, इत्थे भी संगतां की सेवा जी करके आए ने। तो अज संगतां नूं इत्थों भी भारत तो भी पंजाब तो भी इतिहास के नाल जोड़न गया वो फतेह की सांझ पाउने आ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। सिंह साहब जी, सब तो पहला संगतां दे नाल सांझ पाओ कि गुरु रामदास महाराज जी का जन्म ते माता पिता के बाबत जानकारी जिहड़ी आ वो संगतां तक पहुँचाओ। देश विदेश के विच वसदियां होईयां सारियां ही नानक नाम लेवा संगतां नूं धੰन गुरु रामदास महाराज जी के गुरता गद्दी पुरब दीआं लख लख वधाइयां। चौथे पातशाह धੰन गुरु रामदास साहिब जी महाराज जी, जिन्हां दे प्रथाए गुरबाणी च असीं बचन पढ़ते हाँ। धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया, पूरी हुई करामात आप सिरजनहारे तारिया। धन गुरु रामदास महाराज पातशाह जी का आगमन प्रकाश जिहड़ा है वो लाहौर शहर दे विच एक इलाका है जिसनों कहते हैं चूना मंडी जी। चूना मंडी इलाके दे विच सत्कारयोग माता पिता के गृह विखे इन्हां दा प्रकाश होया। पिता का नाम सी हरिदास सी, माता का नाम दया कौर जी है। और 1534 दे विच सितंबर महीने के अंदर सतगुरु महाराज जी का आगमन होना होया है जी। गुरु साहब का बचपन फिर किवें जिहड़ा आ वो बीतदा आ? जे असी समाजिक निगाह दे नाल देखीए तो बचपन जिहड़ा है वो बहुता वधिया नहीं गुजरिया जी, क्योंकि समाज दे विच असी सोचते हैं कि साडे बच्चों के कोल माता पिता होवन, माता पिता दे नाल उन्हां दे कोल जिंदगी जीउण दे हर एक वसीला उन्हां दे कोल होवे जी। एजुकेशन बारे असी सोचते हैं, उन्हां दी खेड बारे सोचते हैं, उन्हां दे रहन सहन बारे सोचते हैं। समाजिक दृष्टिकोण जे देखिए तो ये कोई भी इस तरह का हीला वसीला या कोई भी इस तरह का कारज जिहड़ा गुरु रामदास महाराज जी के बचपन दे विच नहीं सी मिलिया उन्होंने कि बहुत छोटी आरबिला सी। विद्वान कहते हैं तकरीबन 2 साल तो उपर की आरबिला है जी। तो जो माता दया कौर की चढ़ाई कर जाते हैं जी, तो 5 साल की उम्र के पिता की चढ़ाई कर जाते हैं। सो बचपन जिहड़ा सी वो बहुत औखे बिखड़े पैंडियां दे विचों लंघण वाला जिहड़ा समा है जी। फिर छोटी जी उम्र दे विच ही माता ते पिता दे चढ़ाई करन तो बाद नानी जिहड़े ने जी, अमृतसर जिले दे विच एक पिंड पैंदा है जिंदा नाम है बासर के किला जी। उत्थों दे रहन वाले नानी जी सन। ਉਹ ਛੋਟੀ उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਵੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਨੀ ਨੇ ਦੋਤੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਖੇਡਿਆ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। मैं थोड़ा चिर घर का जोड़ा वा वो काम कर लैनी है। गुरु रामदास महाराज घरों बाहर खेडन वास्ते गए तो थोड़े चिर बाद आके फिर मंजे ते बैठे तो नानी एकदम जिदा घबरा के कोल गए कि किसी ने कुछ आख्या ना हो, या हो सकता है कि बच्चे नवा जान करके कि बाहरों कोई आया किसी ने कुछ इल्त कोई बुरा बचन ना क्या हो जी। कोल जाके पूछा कहते पुत तू खेडन गया सी, खेड के नहीं आया कि अजे तेरी दोस्ती नहीं हुई होनी ना किसी नाल जी। तो विद्वान लिखता है कि भाई जेठा जी गुरु रामदास महाराज कहते नहीं दोस्ती तो हो गई सी, बच्चों ने खिडौना तो शुरू कर दिता सी, पर उन्हां दी मावां आईयां ते अपने बच्चों नूं बाहों फड़िया ते घरे वापस लै गईयां। कहंदे क्यों? कहंदी वो जांदियां होईयां ये कह के गईयां सी कि ये जेठे ने अपने माँ प्यो खा ले ने, इनके मत्थे लगना भी माड़ी गल है, इस करके इनके नाल तुसीं नहीं खेडना, जे तुसीं इनके नाल खेडोगे तो तुहाडी किस्मत भी खराब हो जाएगी। तो वो भावपूर्वक बचन सन कि नानी मेरा मत्था इन्ना ही माड़ा है कि कोई लगना नहीं चाहता।
ਤੇ ਨਾਨੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਦੋਤੇ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਨੇ ਤੇਰਾ ਮੱਥਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਰੇ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਿਆ ਬਚਪਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਦਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਕਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਘੁੰਗਰੀਆਂ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਗਰੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਜੁੜਦੀ ਆ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਜੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅੰਦਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੋਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਿਲਾਪ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੰਢਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੋਇੰਦੇ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ, ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਾਸਰ ਕੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਵੀ ਸਨ ਜੀ। ਇਹ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤੱਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਪੱਤਨ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨੂਰ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਰਸਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਲੰਘਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੁੰਗਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਚਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੀ ਘੁੰਗਰੀਆਂ ਖਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਸਤਾ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ
ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਇਹ ਵਸਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਨਾਨੀ ਜੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਣਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਭ ਤੋਂ, ਲਾਲਚ ਤੋਂ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤਾ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਭਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਰ ਲੱਭਣ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਟੋਕਰੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ। ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਦਾੜਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜੇਠਾ ਹੈ ਨਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਫਲਾਣੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਭਾਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਵਰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਜੇਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲੋ ਬਚਨ ਅਟੱਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਘਰ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਚਾਰ ਹੋਣ ਜੀ, ਜਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜੇਠੇ ਵੱਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਨ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਤਨ ਦੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲੜ ਤੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂ ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਏਗਾ ਕੀ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੇਵਲ ਤਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਰਾਮਦਾਸ ਉੱਪਰ ਇੰਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜੈਸਾ ਕਰ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੈਸਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਜੈਸੇ ਪਦਾਰਥ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਜੈਸਾ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜਾ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੈਸੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੈਸੀ ਵਿਦਿਆ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੈਸੀ ਵਿਦਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮਦਾਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, 1 ਘੰਟਾ ਭਾਵੇਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲਓ, 2 ਘੰਟੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਥਾ ਕਰੀ ਜਾਓ ਜੀ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੰਪੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ 4 ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੱਸੋ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦਹੇਜ ਦੇਈਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਹੇਜ ਕੀ ਦਈਏ। ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਹਰ ਦੇਹੋ ਦਾਨ ਮੇ ਦਾਜੋ, ਹਰ ਕੱਪੜ ਹਰ ਸੋਭਾ ਦੇਵੋ, ਜਿਤ ਸਵਰੇ ਮੇਰਾ ਕਾਜੋ। ਜੇ ਦਾਜ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦਾਜ ਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦੇਣੇ ਅੱਜ ਹੈਨ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਸੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸੋਮੇ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਘਰਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਵਸਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਏ, ਜੀਵਨ ਜਾਤ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਏ, ਕਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਏ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਗੁਰਿਆਈ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪਰਖ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਰਖਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਖੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਪਰਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਖ ਵੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਰਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਕਿਉਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਚਲੋ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਟਿੱਕੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੋਗ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਕਬਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੋਂ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਛਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗੀਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਭੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਪਰਖ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਪਰਖ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਦੋਨੋਂ ਸਾਂਢੂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਪਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਦੇ ਪਤੀ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਸਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਰਖ ਅਖੀਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੌਲੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਥੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਥੜੇ ਰੋਜ਼ ਬਣਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਇੰਨਾ ਚੌੜਾ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਥੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਢਾਹ ਦਿਓ, ਥੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਢਾਹ ਦੇਣਾ। 5 ਕੁ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ, ਥੜਾ ਢਾਹ ਦੇਣਾ, ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਥੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਢਾਹ ਦਿਓ। 5ਵੇਂ ਕੁ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਅੱਕ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜੈਸਾ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਢਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਥੜਾ ਢਾਹ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਥੜਾ ਢਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋ, ਮੈਂ ਅਲਪ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਥੜਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਥੜਾ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਥੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਥੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ
ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਥੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਥਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਟਿਕਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ? ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਥੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਢੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਉਂਗਲ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਟੋਕਰੀਆਂ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦਾ ਬੌਲੀ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ। ਸਾਫ਼ ਵਸਤਰ ਪਵਾਏ ਗਏ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਆਸਨ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਆਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਲ ਨਾਲ ਭਰ ਆਏ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੇ ਲੋਏ ਨਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ, ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਮਕਲੀ ਸੱਧ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਰ ਬਖੀਲੀ ਨਿਵੇਂ ਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਨ ਨਿਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਖੀਲੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਤਿਲਕ ਦਿਆ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਥਾਪਿਆ ਲਹਿਣਾ ਜੀਵਦੇ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵੀ ਉੱਠ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੋਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਇ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫਿਰ ਪਲਟੀਏ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਹਿਲ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰੌਣਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਸੀ ਕਿ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜੇਹਿਆ। ਇਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਦੀ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਰਚਨਾ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। 52 ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਸੋਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਸ ਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ, ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵਸੀ। ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਜੀ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।